بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا خبر نیوز تے او زیم افضل شاہ یوسف زئی. یو نظر بسر خبرونو. ڈی جی آئی اسپان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری درنگ سات کے بعد اہم پریس کانفرنس کے ذرائع وحی پاک فوج ترجمان با د ملک سیکیورٹی معاملوں د ترہگروں خلاف روان عملیات اور راتلون کی ٹگ لاری پا حوالہ با اہم پالیسی بیان ورکوی. وفاقی وزیر سیبران انجینئر امیر مقام ویلی چې بنو پیخی کی خاص ادارے پر نقل کړی شوی دی که چیرې د دې پیښو آزادانه پلټنې وشي نو هر څه به ډاګه شي. امیر مقام وایي چې سیکیورټي ادارې ملک نه د ترهګرۍ خاتمې سره سره د پولي حفاظت هم کوي. باید چې د امنیت په معامله سیاست څخه ډډه وکړل شي. وفاقی وزیر د جرمن قونسلګرۍ پیښې مذمت کړی دی. ویلي چې د دې پیښه کې ککړ عناصر د پاکستان او د افغانستان ترمنځ تعلقات خرابول غواړي. وزیرستان په میراړي تحصیل په زیرکۍ کلي کې ترهګرو د جنکو میډل سکول په بارودي موادو سره لوځولی دی. د چاودنې له وجې نه د سکول ودانۍ په مکمل توګه تباه شوې ده او نږدې کورونو ته هم زیان رسېدلی دی. چاودنه کې څه قسمه جاني زیان نه دی شوی. شمالي وزیرستان په سیمه کې د دوو فریقونو ترمنځ د ډزو تبادله کې د یو کورنۍ 3 کسان مړه شوي دي. پولیسو مطابق مړه شوو کسانو کې 2 وروڼه هم شامل دي. پولیس د پیښې په حواله تحقیقات شروع کړي. بنو کې د پولیس لاین مخې ته درنه جاری ده. په سونو خلک او مختلف سیاسي پارټیو نمایندګانو په درنه کې موجود دي. امن کمیټې مشران او انتظامیې ترمنځ او د مذاکراتو لومړۍ مرحله تیر ورځ شوې ده. کمیټې مشرانو انتظامیې ته د امن بشمول 10 مطالبات وړاندې کړي ول. مطالباتو کې آپریشن اعظم استحکام مخالفت، د مسلح ډلې ختمول، د ترهګرو خلاف د پوسټ پر ځای سی ټي ډي کاروایی، د بېدره کسان عدالتونو ته وړاندې کول شامل دي. امکان دی چې درنې کمیټې مشران به نن د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور سره ملاقات کوي. خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د بنو د احتجاج معامله په ښه شان سره د حل کولو باندې د علاقې د مشرانو، د پارټۍ د ذمه دارانو او د نورو کسانو شکریه ادا کړې. وزیر اعلی وایي چې ځینې خلک د پولیس او سرکاري ادارو په جامه کې په سرکاري او په غیر سرکاري معاملو کې لاس وهنه کوي. د دوی خلاف به سخت ایکشن اخلو. وزیر اعلی د بنو اولس ټول تحفظات ختمولو باور ورکړی. د خیبر پختونخوا مشیر اطلاعات بریسټر صاحب ویلي چې وفاقي حکومت د عزم استحکام اپریشن پر رنګ بنو واقعې باندې هم سیاست کوي. سیکیورټي بشمول نور اهم معاملات د سیاست کار کول د مسلم لیگ پخوانی عادت دی. وزیر اطلاعات عطا تار پریس کانفرنس پر رد عمل کې بریسټر صاحب ویلي چې جاري حکومت د پی ټی آی د بانی او د پارټۍ د مقبولیت مقابله نشي کولی. همدغه وجه ده چې وفاقي وزیران یې غیر ذمه دارانه بیانونه ورکوي. چمن کې د پاک افغان پوله د پاسپورت شرط خلاف د 10 میاشتو راهیسې جاري درنه ختمه شوې ده. گورنر جعفر مندوخیل ویلي دي چې د صوبایي حکومت د مسلسل کوششونه او د وفاق حکومت سره په رابطو کې د پاک افغان بارډر تګ راتګ مسله حل شوې ده. درنې ته د وینا په وخت قبایلي مشر عنایت الله کاسي ویلي دي چې انتظامیه او سیکیورټي ادارو سره مذاکرات کامیاب شوي. حکومت په باب دوستۍ باندې تګ راتګ لپاره زر پالیسي بحال کړې ده. سے منسوب من گھڑت خبروں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ ان معاملات پر بات چیت کی جائے. خواتین و حضرات، کاؤنٹر ٹیررزم کی مد میں سال 2024 میں ہونے والے آپریشنز کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس سال مجموعی طور پر سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف اب تک 22,409 چھوٹے بڑے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے ہیں. اس دوران 398 دہشت گردوں کو واصل جہنم کیا گیا ہے. دہشت گردی کے اس ناسور سے نمٹنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر 112 سے زائد آپریشنز افواج پاکستان، پولیس، انٹیلیجنس ایجنسیز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے انجام دے رہے ہیں. آپریشنز کے دوران 31 ہائی ویلیو ٹارگٹس یعنی انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی ہلاکت بھی ہوئی ہے. رواں سال
137 ऑफिसर्स और जवानों ने इन ऑपरेशंस में जामे शहादत नोश किया है। पूरी कौम इन बहादुर सपूतों और इनके लवाहिकीन को खराज तहसीन पेश करती है, जिन्होंने अपनी कीमती जानें मुल्क की अमन व सलामती पर कुर्बान कर दी। जैसा कि मैंने इब्तदा में कहा था कि बढ़ते हुए झूठ और प्रोपेगेंडे की वजह से ये ज़रूरी है कि हम अपनी इंटरेक्शंस और आज जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को ज़्यादा बाकायदगी से मुनक्किद करें, ताकि ना सिर्फ किसी भी सूरत हाल पर मौक़िफ़ की वजाहत हो सके, बल्कि जानबूझकर फैलाई गई अफवाहों और झूठ का बरवक्त सद्देबाब किया जा सके। इसलिए मैं अपने ब्रीफ को यहीं तक रखूँगा और अब आपके सवालात लूँगा। चूँकि जैसे मैंने कहा कि हम अक्सर ज़्यादा रेगुलरली इन इंटरेक्शंस को करेंगे, तो जो बहुत ज़रूरी हैं वही सवालात कीजिएगा और इस इंटरेक्शन को भी थोड़ा हम ब्रीफ रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, ज़रमीन ज़हरा फ्रॉम जियो न्यूज़। पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए हालिया अज़्म इस्तेहकाम के नाम से ऑपरेशन का ऐलान किया गया और माजी में देखा गया है कि दो अहम ऑपरेशंस राह निजात और ज़रब अज़्म जो है वो पाकिस्तान के अहम ऑपरेशंस हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस, जिनमें भरपूर फ़ौजी ताकत का भी मुज़ाहरा किया गया है और साथ देखा गया कि उसमें लार्ज स्केल पर डिसप्लेसमेंट जो थी वो भी सामने आई। अब भी ये इससे मुवाजना किया जा रहा है ज़रब अज़्म का जो मुवाजना किया जा रहा है अज़्म इस्तेहकाम से, और ये एक सियासी तौर पर सियासी हलकों में भी ये राय पाई जा रही है कि क्या डिसप्लेसमेंट्स अब भी इस ऑपरेशन में भी होगी, इसकी नोयत क्या होगी, इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। जी देखिए, ये आई विल टेक अ लिटिल टाइम ऑन दिस, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी कन्फ्यूजन है। दिस इज़ अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन, ये जो अज़्म इस्तेहकाम क्या है। आई विल स्टार्ट बाय सेइंग कि हमारा इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि इंतहाई संजीदा इश्यूज़ को भी हम सियासत की भेंट चढ़ा रहे हैं, और ये अज़्म इस्तेहकाम उसकी एक आपके सामने मिसाल है। बिफोर आई ड्वेल इनटू व्हाट इज़ अज़्म इस्तेहकाम, मैं क्लियरली अप फ्रंट ये कहता हूँ, दोबारा ये कहूँगा क्योंकि हुकूमत भी पहले कह चुकी है कि अज़्म इस्तेहकाम एक हमागीर, एक मरबूत काउंटर टेररिज्म कैंपेन है, एंड इट इज़ नॉट ए मिलिट्री ऑपरेशन पर से, जिस तरह इसको प्रेजेंट किया जा रहा है। नो, इफ़ वी सी, जो मैंने पहले कहा कि कैसे एक संजीदा बात को भी सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है, तो अज़्म इस्तेहकाम के ऊपर 22 जून को लास्ट मंथ नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास होता है प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर सदारत। उसके अंदर जो चीदा वफाकी वज़रा हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, वज़ीर दफ़ा हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, फाइनेंस, ये जो अपना इंटीरियर मिनिस्टर्स हैं, जो कंसर्न मिनिस्टर्स हैं, दे आर प्रेजेंट। उसके अंदर सारे सूबाई जो चीफ मिनिस्टर हैं मौजूद हैं, सारे सूबों के जो चीफ सेक्रेटरीज़ हैं वो भी मौजूद होते हैं, जो मुतल्लिका सर्विसेज चीफ सारे मौजूद हैं। सर्विसेज चीफ आर देयर, चीफ नेवल अपना आर्मी चीफ आर देयर, और उसके बाद जो कंसर्न्ड जितने सिविल हैं और मिलिट्री ऑफिशल्स हैं जो इन मामला से इंटेलिजेंस एजेंसीज वाले हैं, दे आर देयर। अब वो जब इजलास होता है तो उसके बाद उसका कलामिया जारी होता है। 22 जून को कलामिया जारी होता है। आप सारे चूँकि साफ़ी हैं, आपने यकीनन उस कलामिया को पढ़ा होगा। एंड देन ए कन्फ्यूजन स्टार्ट्स। आई विल जस्ट ट्राई कि मैं वो जो अलामिया है जो 22 जून को, अज़्म इस्तेहकाम पे जो डॉक्यूमेंट है तो वो तो ही डॉक्यूमेंट है ना। आई विल जस्ट गो थ्रू द कंसर्न पॉइंट्स, द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन दैट। ये कहता है कि ये जो एपेक्स कमेटी का फोरम है, इसने कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू किया ऑनगोइंग काउंटर टेररिज्म कैंपेन का, और उन्होंने प्रोग्रेस जो मल्टी डोमेन टेनेंट्स ऑफ द नेशनल एक्शन प्लान वर स्क्रूटनाइज्ड। तो नेशनल एक्शन प्लान तो 2014 में और रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान तो 2021 में बना था, उसके जो इतने डोमेन्स थे उन्होंने उसको प्रोग्रेस को उन्होंने देखा, और उन्होंने कहा कि आइडेंटिफाई की शॉर्टकमिंग्स जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में है, और इस बात पे जोर दिया गया कि एक ज़रूरत है, देयर इज़ ए नेसेसिटी फॉर ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड री इन्वोगरेटेड काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी। इसको भी बंद कर दें। फॉर ए काउंटर टेररिज्म की जो स्ट्रेटजी है उसकी ज़रूरत है, कॉम्प्रिहेंसिव और री इन्वोगरेटेड, जो कि
बुनियाद की जाएगी